Hello all. Here we are discussing about modeling a electromechanical system. Okay, how we can modeling a electromechanical system. Before going to detail about this modeling, what is a electromechanical system? A system which produces a mechanical output for a electrical input. That is a electromechanical system. Okay. So the best example of an electromechanical system is a DC motor. So the input of a DC motor is a input DC voltage, and the output will be rotational output, that is angular displacement is the output. Okay, so since DC motor is a electromechanical system, it consists of electrical part and the mechanical part. So this is the simplified pictorial representation of a, or a simply representation of a DC motor. A motor having a field part and the armature part that we all know. So this is the field part where field voltage is given, a field current and the field impedance, and this is the armature part. So for the armature part, the input is armature voltage, and here we have a armature current, and the LA and RA are the armature impedance, and the M is the motor. Okay, so motor gives a rotational output, that is theta. It consists of a and this is the mechanical part. So J and B here representing the opposing force in the mechanical part. Okay, so while considering the modeling of a DC motor, we have to consider all these parameters, that is current, impedance, then the mechanical part, so and so. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. Okay, so this is the representation. RALA, IA are armature impedance and current. EB is the back EMF. We already know. Okay, so here we are going to derive the transfer function of a armature controlled DC motor. We can control a DC motor by varying the armature voltage and the field voltage. If we control the DC motor by varying the armature voltage, then we can say that it is an armature controlled DC motor. If we vary, or if we control a DC motor by varying the field voltage, we can say that it is a field controlled DC motor. നമുക്ക് രണ്ടും പഠിക്കണം, ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ DC motor പഠിക്കണം, DC field control DC motor പഠിക്കണം. Here we are discussing about armature control DC motor. അതായത് ഇനി മോട്ടർ നമുക്ക് ഫീൽഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, ആർമേച്ചർ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് DC മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that it is a armature control DC motor. If we control a DC motor by varying the field voltage, then it is called field voltage. Okay, so this is the generalized representation of a DC motor. Okay, so here it is a armature voltage. We assume that the field voltage is constant. Okay, so we can neglect about the field part. So while modeling a armature control DC motor, we can neglect about field voltage because it is a constant. Okay, so ഇതാണ് ഇത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി മോഡലിംഗ് സമയത്ത്. റേഡിയോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ മോഡലിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ? നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ഒരു DC മോട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ ആണ്. സോ BA ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു derive what is theta of S by VAFS. നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. സോ തീറ്റ ബൈ VA ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ടും മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഫീൽഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ബോതർ അബൌട്ട് ദി ആർമേച്ചർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയുണ്ട്, ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട്, ആർമേച്ചർ ഇംപീഡൻസ് RAയും LAയും ആണ് അതിന്റെ ഇംപീഡൻസ്. RL വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I × R നമുക്കറിയാം.
ഇൻഡക്റ്റൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് LA × DI/dt ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർമേച്ചർ പാർട്ടിൽ ഒരു ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാവും, അതിനെ EB എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? എങ്ങനെ വരും? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ, VA = ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. സോ VA = ഇവിടുത്തെ 3 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും എഴുതി കൂടെ. സോ IA × RA പ്ലസ് LA × DI/dt പ്ലസ് EB = VA. ടേക്ക് ഇറ്റ് as ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് അല്ലേ. സോ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും. റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുക മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിങ് ടോർക്ക്. ഈ ടോർക്ക് കാരണം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ടോർക്ക് കാരണം 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് ജെയും ബിയും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അവിടെ പറയുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി കിട്ടിയതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ആക്ടിങ് ടോർക്ക് = ഓപ്പോസിറ്റ് ടോർക്ക്. ആക്ടിങ് ടോർക്കും 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ടോർക്കും ഡ്യൂ ടു ജെ ആൻഡ് ബി. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ബാക്ക് EMF ഓഫ് എ DC motor is proportion to its angular velocity. സോ EB is proportion to d∅/dt. ഈ പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? EB = KB × d∅/dt എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ. ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, then torque produce എന്ന് പറഞ്ഞു. Torque of a DC motor is proportion to armature current IA. So T torque is proportion to IA. Torque T = ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ KT കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇൻറ്റു IA. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യണേ? മാത്തമാറ്റിക് മോഡൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, സോ ആർമേച്ചർ കറന്റ് DC മോട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യം ഏതായിരുന്നു? ആദ്യം അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട്, ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്, അതിന്റെ ബാക്ക് EMF, അതിന്റെ ടോർക്ക്. അങ്ങനെ 4 ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. 4 ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി. സോ ഈ 4 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഡലിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോർ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ, ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ, ദെൻ തേർഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് EMF, ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ടോർക്ക്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് വേണ്ടത്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 4 ഇക്വേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, take the Laplace transform of the above 4 equation. Take it as we get 5, 6, and 7 and 8. Okay, 1, 2, 3, 4 ന്റെ ലാപ്ലാസ് ആണ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി 5, 6, 7, 8. ഓക്കെ, നോക്കി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, IA × RA പ്ലസ് LA × DI/dt പ്ലസ് EB = VA അല്ലേ. ഓക്കെ, IA RA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. RA ഇവിടെ എഴുതി. IA ലാപ്ലാസ് ആണ് IA of S. LA എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോയിലിന്റെ ഇംപീഡൻസ് ആണ്. LA കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. LA ഇവിടെ എഴുതി. DI/dt S × IA of S. EB of S = VA of S. Take it as equation number 5. Similarly, equation number 2 ൻ്റെത് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, EB യുടെ ലാപ്ലാസ് EB of S = KB യത് KB കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. d∅/dt എന്ന് പറയുന്നത് S × equation number 7, equation number 8. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സോ 4 ഇക്വേഷന്റെ ലാപ്ലാസ് ആണ് 5, 6, 7, 8. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? നമുക്ക് θ/VA എനിക്ക് വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് θ/VA എനിക്ക് വേണം. അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇക്വേഷൻ 5, 6, 7, 8 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫുൾ എന്തിൽ വേണം? തീറ്റയിലും VAയിലും വേണം. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5, 6, 7, 8 നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫുൾ VAയിലും തീറ്റയിലും വരണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6ഉം 8ഉം വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. രണ്ടിന്റെയും T of S അല്ലേ, T of S അല്ലേ അല്ലേ. സോ ഇക്വേഷൻ 6ഉം 8ഉം നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? KT IA = JS square. ഇത് രണ്ടും തീറ്റ കോമൺ ഉണ്ടേ. സോ JS² + BS × തീറ്റ. ഇതിൽ കൂടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 എനിക്ക് കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക്
ഐ എ എടുത്തൂടെ, ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും, ഈ KT താഴെ വരും. ടേക്ക് ഇറ്റ് as ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10. ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടിടത്തും ഐ എ കോമൺ ഉണ്ട്. ഐ എ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ? നോക്കിയേ, ടേക്ക് ഇറ്റ് as ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റയില് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇ ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റയാണ്, അതും ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ എന്ത് വരും? എല്ലാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11 ഫുൾ തീറ്റയിലും വിയിലും വരില്ലേ അല്ലേ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഐ എ ആർമേച്ചർ കറന്റ് ഫുള്ളി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ബാക്ക് EMF ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11 ഫുൾ തീറ്റയിൽ വരും. അതല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, സോ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലിയറായോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടിലും തീറ്റ കോമൺ ഉണ്ട്, തീറ്റ ഫസ് കോമൺ ഉണ്ട്. കോമൺ ആക്കി എടുത്ത് LCM ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ശരി, LCM എടുക്കുന്നതാണേ. ശരി, സോ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? തീറ്റ ഓഫ് എസ് ബൈ ബി എ. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ DC motor. Theta by VAF is equal to KT by RA into SLA J S square plus BS plus KB KT into S. പിടിയോ? ആർമേച്ചർ പാർട്ടിനകത്ത് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ DC motor. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ടും KT എക്സാമിന് ഈ ആർമേച്ചർ കൺട്രോളോ DC മോട്ടറോ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. സോ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ DC മോട്ടറാണ്. DC മോട്ടറിന് ഫീൽഡും ആർമേച്ചറും ഉണ്ട്. ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ആർമേച്ചർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. DC മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുക, അതിനൊക്കെ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുക, വി ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് ദി റൊട്ടേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ടോർക്ക് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എനിക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ബാക്ക് EMFന്റെയും ടോർക്കിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഉം 4. 1, 2, 3, 4 ലാപ്ലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 5, 6, 7 and 8. സോ അവർ എയിം ഇസ് ടു ഡിറൈവ് വാട്ട് ഈസ് തീറ്റ ബൈ VA. അതെങ്ങനെ കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ഉം 6ഉം 7ഉം 8 നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് തീറ്റ ബൈ VA. അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീറ്റ ബൈ VA ഈ ഫോമിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിക്കരുത്. നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് 2-3 തവണ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. ഓക്കെ.